Good afternoon, students. Welcome to the social studies class. In the previous class we had discussed about the floods and what are the causes of floods. Also we had seen some causes we had seen, and next what precautions do we have to take before and after the floods. Now you can watch one clipping I am showing you. రావడంలోనే ఒక ఆనకట్టలాగా ఉంది, కెనాల్ ఉంది. ఆ కెనాల్లో లోపల వాటర్ ఫ్లోగా వెళ్ళిపోవడానికి కింద ఫెసిలిటీ లేదు. మొత్తం ముళ్ళ కంపలు కానీ అవన్నీ జామ్ అయిపోయినాయి. అవన్నీ జామ్ అవడంతో మొత్తం ఇండ్లన్నీ మావి స్పీకర్ లోతులో మునిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు దానికంతా ఎవరు ఈ నిర్లక్ష్యానికి ఎవరు బాధ్యులవుతారు? మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి టీవీలు, ఫ్రిడ్జులు, అన్ని కూలర్లు, ఇవన్నీ పోదేవని నిత్యావసర వస్తువులు, రేషన్ ఎంతోమంది దీనిపైన వెంటనే సంబంధిత బాధితులు ఎవరైతే ఈ మున్పులో ఎవరైతే బాధితున్నారో వాళ్ళకు తక్షణమే సహాయం అందించగలరని అధికారులను కోరుతున్నాం. రేషన్, బియ్యం, సరుకులు ఇంట్లో అన్ని మొత్తం నానిపోయినాయి, ఖరాబ్ అయినాయి. కాబట్టి వెంటనే అధికారులు స్పందించాలి, దీనికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. దానికి ఇంకొకసారి వాటర్ రాకుండా కూడా తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇంకొకసారి వాటర్ వస్తే కూడా So now you had seen the visuals of the floods, isn't it? How dangerous it was, isn't it? It is very dangerous, but in Telangana we can't experience that flooding because mostly the sea coastal areas like that areas or river edges places experience floods frequently in India. So what are the main reasons for the flooding? One is heavy rains. What is the first main reason? Heavy rains. Yes. Second, in the previous class I had told you that in a glass of water, in a full glass of water, if you can drop soil, everything, that the water will overflow. Isn't it? Same like that only. In the rivers also, they will take along with it soil, pebbles, everything along with it. Isn't it? So that is soil erosion. Soil erosion. That means the top soil, flowing of top soil along with the rivers. Rainwater is taking along with it soil, top soil, that is called soil erosion. Not only the rains but also
ద విండ్స్ ఆల్సో, విండ్స్ గాలులు కూడా ఏం చేస్తాయి వాటితో పాటుగా టాప్ సాయిల్ని మనకి ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ అ హెవీ విండ్స్ దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సాయిల్ మొత్తం కూడాను మొత్తం దుమ్ము వస్తుంటుంది కదా. సో సాయిల్ ఎరోజన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ ద ఫ్లడ్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సీ? You had not guessed till now. I asked you to think and give the answer, isn't it? First is heavy rains. So means what are the causes for the heavy rains? Heavy rains eppudu vastayi? If you have heavy trees, మనం ట్రీస్ ఎక్కువ హ్యూజ్ ట్రీస్ పెంచితే మనకి రెయిన్స్ వస్తాయా? మన ట్రీస్ అన్ని మనం కట్ చేస్తే ఓకేనా? ఇట్ విల్ బి ఓకే? We have to grow the trees or not? Yes, we have to grow the trees because trees reduces the carbon dioxide levels in the atmosphere, isn't it? It gives us the fresh air and it controls the temperatures kada. So how are trees causes heavy rains? Is there any mistake is there in that what we are guessing? Now we will see. Okay, so in the previous clipping also that boy is saying that the canals, that means whatever the canals are there on rivers or whatever it may be, that were totally filled with the dump, isn't it? మొత్తం చెత్త అంతా పేరుకుపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నాయి వాటర్ అని చెప్తున్నాడు కదా. సో దట్ మీన్స్ నాట్ క్లియరింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఛానల్స్, isn't it? ఆర్ రివర్ కావచ్చు ఆర్ అదర్వైజ్ ట్యాంక్స్. ఓకే, ఆల్ దట్. సో దట్ ఈస్ హియర్ we are saying heavy rains. Okay, then how heavy rains are causing for the floods? Okay, how the heavy rains are causing for the floods? That is, when there is heavy rains, what is happening? The fast flow of water, what it is doing on the heavy rains, the fast flow of water, what it is doing, it is taking along with it. ఇక్కడ కూడా మొత్తం హిల్స్ అన్ని ఇవన్నీ పైన కూడా సాయిల్ అంతా ఏమైపోతుంది, ఇదంతా కూడాను ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద రెయిన్ వాటర్ అండ్ మిక్సింగ్ ఇన్ టు ద రివర్స్, ఈజ్ ఇట్ జాయినింగ్ ఇన్ టు ద రివర్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాయిల్ ఎరోజన్. ఓకే, మౌంటైన్స్ పైన ఉండే హిల్స్ పైన ఉండే సాయిల్ అంతా కూడాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ల్యాండ్ పైన ఉండే సాయిల్ని అంతా కూడా తీసుకొని పోతుంది, విచ్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద రివర్. అంటే రివర్ యొక్క కెపాసిటీ అంటే వాటర్ ఎంతైతే ఉండాల్సిన కెపాసిటీ ఉందో అది తగ్గిపోతుంది. తగ్గిపోయేసరికి ఏమవుతుంది? దట్ వాటర్ ఈస్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్, దట్ వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్వర్డ్స్, isn't it? So then how can we control this soil erosion? That means the heavy rains are causing because of that reason soil erosion is occurring. That means whenever there is heavy rains, the water flow is very fast, isn't it? The rainwater flow is very fast and very speed. Because of that reason only the soil is also going along with the rain water. Then how to control this soil erosion even though it is a heavy rains? Now we will see. On the naked land, the water flows very swiftly. Ante naked land means without having any trees. Okay, the dry land. Okay, without having any trees, the land, on that land the water flows very fastly, isn't it? The water flows very fastly. So because of that reason, what is happening? Soil is also going along with that water and depositing in the river bed, isn't it? So the main reason is what? That is the naked land without having trees and everything. So how trees stops this fast flow of rainwater? Okay, fast flow of rainwater ఏం చేస్తున్నాయి? దే ఆర్ టేకింగ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ సాయిల్, మొత్తం టాప్ సాయిల్ అంతా తీసుకొని పోతున్నాయి, isn't it? సో హౌ టు స్లో డౌన్? ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాయి కదా, మరి దీన్ని ఇది ఎప్పుడవుతుంది? ఫాస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఎప్పుడవుతుంది? వెన్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ నేకెడ్.
అంటే ల్యాండ్ పైన ఎటువంటివి లేనప్పుడు, దట్ ఈజ్ డ్రై ల్యాండ్ వితౌట్ ఎనీ వెజిటేషన్. ఓకే, ఎటువంటి చెట్లు ఫారెస్ట్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ద ఫాస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్. ఫాస్ట్ ఫ్లో అవ్వగానే ఏమవుతుంది, దానివల్ల టాప్ సాయిల్ అంతా కూడాను ఈ రెయిన్ వాటర్ తోటి ఫ్లో అవుతుంది. ఈ టాప్ సాయిల్ అంతా ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డిపాజిటింగ్ ఆన్ ద రివర్ బెడ్, ఇజంట్ ఇట్? రివర్ బెడ్లో ఇది మొత్తం డిపాజిట్ అయిపోతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, విచ్ లీడ్స్ టు ద ఓవర్ఫ్లోయింగ్, దట్ మీన్స్ ఫ్లడ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి, అవునా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద టాప్ సాయిల్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ద depositing of topsoil on the river bed. Okay, so for that topsoil, how can we reduce the topsoil erosion? That is by that reason is the fast flow of rainwater. Then what we have to do, we have to slow down the rain water, isn't it? Slow down the rain water. Why the rainwater is flowing very fastly? Because the land is naked, nothing is obstructing there. దానికి ఏది కూడా అడ్డు రావట్లేదు, అవునా కదా? ఆ రెయిన్ వాటర్కి అసలు అడ్డం ఏది అంటే మధ్యలో అడ్డుపడట్లేదు. సో స్పీడ్గా ఫ్లో అయిపోతూ ఉన్నాయి కదా. సో మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ దీనికి ఈ ఫాస్ట్గా వెళ్ళే రెయిన్ వాటర్ని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, స్లో డౌన్ చేయాలి కదా, తగ్గించాలి, దాని స్పీడ్ని తగ్గించాలి. సో మరి దాని స్పీడ్ని తగ్గించాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మనకి, నేకెడ్ ల్యాండ్ అంటున్నారు. ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు ప్లాంట్స్ ట్రీస్ ఇవన్నీ పెట్టాలి, అవునా? ప్లాంట్స్ ట్రీస్ ఉన్న దాంట్లో మనకేమవుతుంది, దట్ అంటే ప్లాంట్ ట్రీస్ మనకి ఏం చేస్తాయని చెప్పినాం, ఫస్ట్ ఇట్ గివ్స్ అస్ రెయిన్స్, అవునా? ఇవి రెయిన్స్ ఇస్తాయి, అట్ ద సేమ్ టైం ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొకటి ఏం చేస్తాయని చెప్తున్నాం, స్లోస్ డౌన్ ద రెయిన్ వాటర్. రెయిన్ వాటర్ ఫ్లోని స్పీడ్గా వెళ్ళే వాటిని ఏం చేస్తున్నాయి, అవి ఆపుతున్నాయి, కొంచెం తగ్గిస్తున్నాయి, అవునా? ఎట్లా అనేది చూద్దాం. సో ఆన్ ద నేకెడ్ ల్యాండ్ అంటే డ్రై ల్యాండ్, ఓకే, అక్కడ ఎటువంటి ట్రీస్ లేకపోతే ద రెయిన్ వాటర్ విల్ ఫ్లో వెరీ ఫాస్ట్లీ, అక్కడ అడ్డు చెప్పే ఎవ్వరు లేరనమాట. బట్ వేర్ యాజ్ కమ్ టు హియర్, ఎప్పుడైతే ట్రీస్, గ్రాస్, చిన్న గ్రాస్ కూడా ఉంటుంది కదా మనకి, గ్రాస్ అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ రెయిన్ వాటర్ ఏమవుతుంది, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్ అంటే ఈ ట్రీస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ స్పీడ్ అనేది కొంచెము తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఇది ఇట్లా మెల్లిగా ఈ సర్కిల్ అయిపోయి మెల్లిగా ఇట్ విల్ పాసెస్, ఇజంట్ ఇట్? ఇట్లా పాస్ అవుతుంటుంది కదా. డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎవర్? ఇట్లా మనకి ఎప్పుడైనా కూడా రెయిన్ వాటర్ ఏమవుతుంది, చెట్లు కానీ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు అక్కడ అడ్డము కొంచెం ఒకలాగా ఇట్లా రౌండ్స్ తిరిగిపోతుంటుంది, చూసిండ్రా ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసిండ్రా? సో అంటే ఏమవుతుంది, ఆ స్పీడ్ ఫ్లోనే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అది తగ్గిస్తుంది, అవునా? సో ట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ స్లోయింగ్ డౌన్ ద రెయిన్ వాటర్. ఏం చేస్తున్నాయి, ఫస్ట్ థింగ్ స్లోయింగ్ డౌన్ కదా, స్లోస్ డౌన్ ద రెయిన్ వాటర్. ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం స్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, దిస్ రెయిన్ వాటర్, దిస్ ట్రీస్ అలో రెయిన్ వాటర్ టు పర్కలేట్ ఇన్ టు ద సాయిల్, భూమి లోపలికి వెళ్ళేటందుకు ఇది హెల్ప్ చేస్తున్నాయి కదా. మనకి బోర్లో వాటర్ ఉంటాయి కదా, బోర్లో వాటర్ ఎక్కడ నుండి వస్తాయి మనకి, సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెయిన్ వాటర్ ఓన్లీ. సో ఇట్లా మనకి ఒకవేళ ప్లాంట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ట్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే, దీని రూట్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ, ఈ రూట్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటి త్రూగా ఈ మొత్తం హోల్స్ చేసి ఉంటాయి అనమాట లోపల భూమికి. సో వెన్ ద రెయిన్ వాటర్ స్లోస్ డౌన్ హియర్, ఇక్కడ కొద్ది స్లో అయిపోయి కానీ ఏమైతే అంటే ద రెయిన్ వాటర్ పర్కలేట్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్, భూమి లోపలికి పోవడానికి కొంచెం ఇవి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. ఏంటివి, ట్రీస్ కదా. రెయిన్ వాటర్ పర్కలేట్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్ అంటే ఇప్పటికే రెయిన్ వాటర్ ఏమైంది, కొద్దిగా స్లో అయిపోయింది, తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం ఏమైంది, దాని క్వాంటిటీ ఏమైంది, రెయిన్ వాటర్ ఎక్కువ రెయిన్ ఉంది కదా, అప్పుడు దాంట్లోంచి కొంచెం వాటర్ ఏమైంది, అవి మొత్తం కూడా భూమిలోనికి ఇంకిపోయినాయి, అవునా? సో కొంచెం మనం ఏం చేసినాం, ఒకటి రెయిన్ వాటర్ని కొద్దిగా తగ్గించేసినాం, అవునా కదా, ఆ ఫ్లోని కొద్దిగా తగ్గించేసినాం. సో ఎప్పుడైతే ఇది మొత్తం ఫ్లో ఇట్లా వస్తూ ఫాస్ట్గా వచ్చిందో, ఇక్కడ స్లో డౌన్ అయ్యేసరికి ఏమైంది, ఆటోమేటిక్గా దాంతోపాటు తీసుకొచ్చిన ఇసుక ఉంది కదా, సాయిల్, సిల్ట్, చెత్త అన్నీ ఉంది కదా, అదేమవుతుంది, అది ఇక్కడ పెట్టేస్తుంది కొంచెం, అవునా? కొద్దిగా ఇక్కడ వదిలేస్తూ ఉంది, అవునా?
కొద్దిగా వదిలేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ట్రీ రూట్స్ అన్నీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సాయిల్ ఎరోజన్ చాలా తక్కువ. మనకి అదే డ్రై ల్యాండ్ అయితేనేమో మనకి సాయిల్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, ఎందుకంటే వెళ్ళిపోతుంది టాప్ సాయిల్. కానీ మన ట్రీస్ ఉండేసరికి ఏమైతుందంటే ఇట్ హోల్డ్స్ ద సాయిల్, అంటే గట్టిగా పట్టుకొని ఉంచుతుంది అన్నమాట. అక్కడ ల్యాండ్ని మొత్తము గట్టిగా పట్టుకొని ఉంచేస్తుంది. సో ఇట్లా గట్టిగా పట్టుకొని ఉంచేసరికి ఏమైతుందంటే అక్కడ టాప్ సాయిల్ అంతా వెళ్ళటానికి పోయటానికి అవకాశము చాలా తక్కువ. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ మనకేమవుతుంది, ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటిది మనకి ఫ్లడ్స్ రావడానికి సాయిల్ ఎరోజన్. సో సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రీస్, అవునా. సో విత్ దట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద floods. In the previous class I had asked how can we control the floods, isn't it? How can we control the floods? By planting more and more trees, isn't it? By planting more and more trees which slows down the, which obstructs the rainwater. Rainwater ni addu padtayi first, avuna, obstructs the rainwater, runoff of rainwater, and slows down the rainwater. ఆ స్పీడ్ని తగ్గిస్తుంది. మనకు అదే ఇక్కడ ఏమీ లేదనుకోండి, ఫాస్ట్గా వాటర్ వెళ్ళిపోయి ఏమవుతుంది, రివర్లలోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఫాస్ట్గా సాయిల్ని తీసుకెళ్తుంది అండ్ ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది, అవునా కదా. కానీ ఇక్కడైతే ఏమవుతుంది, కొంచెము స్పీడ్ స్లోగా అంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ టైమ్. ఒకవేళ ఫ్లడ్స్ వచ్చేది ఉన్నా కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది, మనకి అంత ఫాస్ట్ ఓవర్ ఫ్లడ్డింగ్ కాకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రికాషనరీగా ముందే కొంచెం మనకు ప్రికాషన్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అసలు ఫ్లడ్ వస్తుంది అనేది కూడా తెలియట్లేదు. సో లైక్ దట్ ఇక్కడ ఈ ట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఫారెస్ట్ ఏం చేస్తున్నాయి అని అంటే, వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ విచ్ అబ్స్ట్రక్ట్స్ ద రన్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్. స్పీడ్గా వచ్చే రెయిన్ వాటర్ని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి. కంట్రోల్ చేసి ఏం చేస్తున్నాయి, స్లోస్ డౌన్ ద స్పీడ్. వాటి స్పీడ్ని ఎంతైతే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన స్పీడ్ని ఏమైపోతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తగ్గిపోతుంది, ఇజంట్ ఇట్. ఇక్కడ నుండి వచ్చే స్పీడ్ ఈ చెట్లు అడ్డం వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది, అది తగ్గిపోతుంది. సో కొంచెం తగ్గిపోగానే ఏమవుతుంది, అక్కడ అది కొద్దిగా స్లో తగ్గిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైము దీస్ ఆర్ అలోవింగ్, ఈ ట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, స్పీడ్ని తగ్గిస్తున్నాయి. మళ్ళీ అదే టైంలో కొంచెం వాటర్ని భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. మొత్తం వాటర్ రివర్లోకి పోకుండా, కొంచెం ఎక్కడ పోతుంది, విచ్ ఈస్ పర్కలేటింగ్ ఇన్ టు ద సాయిల్. ఓకే, గడ్డి కూడా అంతే, దీని లోపలికి నీళ్లు పోయేటట్టుగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అంటే మొత్తము నీళ్ళన్నీ రివర్లోకి పోకుండా ఇవి ఇక్కడే కొద్ది వాటర్ని తగ్గిచ్చేస్తున్నాయి, అవునా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చేస్తున్నాయి, దీస్ ట్రీస్ వాటి రూట్స్ అన్నీ కూడాను దే గ్రో వెరీ డీప్ ఆఫ్ ద అర్త్ కదా. సో అవి మొత్తం కూడా సాయిల్ని ఇట్ హోల్డ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ. ఒక చెట్టుని మనం కొట్టాలంటే చూడండి ఎంత కష్టం కదా. సో మొత్తం రూట్స్ నుంచి తీయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ హోల్డ్స్ ద అండర్ గ్రౌండ్ సాయిల్స్ అంతా కూడా గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఈ టాప్ సాయిల్ అనేది కూడాను మనకి ఎక్కువగా, అంటే ఇక్కడ పోయినంత ఎక్కువగా మాత్రం ఇక్కడ టాప్ సాయిల్ కూడా ఫ్లో కాదు. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ క్యాన్ కంట్రోల్ ద ఫ్లడ్స్ని మనం కొంచెం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇంకేం చేయొచ్చు చెప్పండి. వాట్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్. హిల్ స్లోప్స్లో కూడా ఏం చేయాలి అంటే, ఇట్లా హిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, హిల్స్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ మౌంటైన్స్, హిల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఏం చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద కాంటూర్ ఫార్మింగ్. దట్ మీన్స్ మొత్తం హిల్స్ అంతా కూడా మట్టితో ఉంటాయి కదా. సో చిన్న హిల్స్ అన్నీ, వీటన్నిటికీ కూడా ఇక్కడ ఏం చేయాలి అని అంటే, దే హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ద టెర్రస్ ఫార్మింగ్. అంటే ఇవన్నిటిని కూడా ఇట్లా స్టెప్స్గా, ఇట్లా హిల్ ఉంటే ఇట్లా స్టెప్స్గా వీళ్ళు ఇక్కడ పంటలు అనేవి పండించాలి. దట్ మీన్స్ ఇట్లా పంటలు ఇట్లా స్టెప్స్గా ఆన్ హిల్ స్లోప్స్లో కూడా ఏం చేయాలి అంటే, వీళ్ళు వీటిలో హిల్స్ ఉంటాయి కదా, హిల్ స్లోప్స్లో కూడా దే హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ద టెర్రస్ ఫార్మింగ్ మీన్స్ కొంచెం ఇట్లా స్టెప్స్గా పంటలు అనేవి పండించాలి. దట్ మీన్స్
విచ్ రెడ్యూసెస్ ద సాయిల్ ఎరోషన్. అంటే ఫాస్ట్గా ఇక్కడ అన్ని పంటలు ఉన్నాయి, చెట్లు. ఓకే, ఇట్లా అన్ని పంటలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే విచ్ విల్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఫ్లోని తగ్గిస్తుంది. అదే మనకి ఇట్లాంటి హిల్స్ అయినాయి అనుకో, ఇక్కడ ఎటువంటి ప్లాంటేషన్స్ అనేవి లేవు, అంటే మొక్కలు కానీ చెట్లు ఏవి లేవనుకోండి. ఓకే, మొక్కలు కానీ చెట్లు ఏవి లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఫాస్ట్ రెయిన్ పడినా కూడా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది, దాంతోపాటు మట్టిని కూడా తీసుకెళ్తాయి. కానీ ఇక్కడైతే ఏమవుతుంది, ఇట్లాంటి ప్లేస్లో టెర్రస్ ఫార్మింగ్, దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం, టెర్రస్ ఫార్మింగ్ చేయటం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే రన్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఫాస్ట్గా వచ్చేది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, కొద్దిగా స్లో అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ రెడ్యూసెస్ అగైన్, అంటే టోటల్గా స్లో అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద రెయిన్ వాటర్ పర్కలేట్స్ ఇన్ టు ఇట్, అంటే వాటర్ కూడా దీని లోపలికి వెళ్ళటానికి కొద్దిగా, అంటే రెయిన్ వాటర్ కూడా కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇజంట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ డూయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్లాంటేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్యామ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మౌంటైన్స్, రివర్స్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఇట్లా చాలా స్ట్రీమ్స్ వచ్చి ఇట్లా జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి మెయిన్ రివర్కి అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో మనకి మెయిన్ రివర్ అన్ని చిన్న రివర్స్ అన్నీ వచ్చేసి మెయిన్ రివర్లో జాయిన్ అవుతున్నాయి, పెద్ద రివర్లో కదా. సో ఇట్లా జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ చిన్న వచ్చి జాయిన్ అయ్యేసరికి ది వాటర్ లెవెల్ ఆఫ్ ద రివర్ వాటర్ లెవెల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ కదా, ఎక్కువ అయిపోతుంది, దానికి ఉండాల్సిన కెపాసిటీ అంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఆల్సో ఫ్లడ్స్ ఆర్ కాజింగ్. సో దానికి ఏం చేయాలి, డ్యామ్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్. వీటికి మీరు డ్యామ్స్ చూసి ఉండొచ్చు కదా, మనకి శ్రీశైలంకి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా మీరు అక్కడ ఒక డ్యామ్స్ చూస్తారు కదా. సో ఇట్లాంటి డ్యామ్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చెయ్యాలి. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ డ్యామ్స్? దీస్ డ్యామ్స్ యూజ్ టు స్టోర్ ద ఎక్సెస్ రెయిన్ వాటర్. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ని, అంటే ఎక్కువైన వాటర్ని ఇందులో స్టోర్ చేసుకోవడానికి, అట్ ద సేమ్ టైం కంట్రోలింగ్ ఫ్లడ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ అక్రాస్ ద స్ట్రీమ్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. దిస్ ఈస్ సెకండ్ సొల్యూషన్. దిస్ ఈస్ థర్డ్ సొల్యూషన్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బండ్స్. దట్ మీన్స్ మనకి చెరువులు అట్లా ఉంటాయి కదా, చెరువులు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, వాటికి చెరువులు ఉంటే మనకి చెరువుల కిందనే కదా ఇట్లా పొలాలు ఉంటాయి ఇక్కడ అంతా కూడాను, అవునా. సో వీటన్నిటి కూడా ఇక్కడ నుంచి మనకు కనెక్షన్ ఇస్తారు కదా, వాటర్ కనెక్షన్. సో వీటన్నిటికీ బండ్స్, అంటే కరెక్ట్గా వీటికి, అంటే ఎక్సెస్ వాటర్ వచ్చినప్పుడు వీటికి చుట్టూ ఉండే ఈ గోడలు ఏవైతే ఉంటాయి ఇవన్నిటిని కూడా స్ట్రాంగ్గా కట్టాలి. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ క్యాన్ కంట్రోల్ ద ఫ్లడ్స్. ఓకే, I think you may understood. If you have any doubt, you can ask me through message. Okay. Here one question is for you. How forests and vegetation help in preventing floods? Okay. Preventing floods. Vegetation ante enti? Trees, plants, grass on the surface of the earth. Okay. Trees, plants, forests ne inkoka term entidi ante vegetation antam. Forests ne inka emantunna manamu వెజిటేషన్ అంటాం. సోషల్లో ఫారెస్ట్లకు ఇంకొక టర్మ్ పేరు ఏంటిది అంటే వెజిటేషన్. సో వెజిటేషన్ అంటే ఏంటిదంటే గ్రీనరీ ఆన్ ద ల్యాండ్. ఓకే, అన్ని గ్రాస్, ట్రీస్, పెద్ద ట్రీసే అని కాదు, చిన్న గ్రాస్, గడ్డి అంతా కూడాను వెజిటేషన్ అంటాం. సో వెజిటేషన్ కవర్స్ ఆన్ ద ల్యాండ్, అబ్స్ట్రక్ట్స్ ద రన్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. వెజిటేషన్ అంటే మనకి ల్యాండ్ పైన ఉన్న ట్రీస్, గడ్డి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే రెయిన్ వాటర్ స్పీడ్ని ఏం చేస్తుందంటే అది కొద్దిగా అడ్డుపడి ఏం చేస్తుంది, స్లోస్ డౌన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్, విచ్ హెల్ప్స్ ద రెయిన్ వాటర్ టు పర్కలేట్ ఇన్ టు ద సాయిల్. మనకి వాటర్ భూమి లోపలికి పోయేటట్టు అలౌ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వెజిటేషన్ అలౌస్ ద వాటర్ టు ఫ్లో స్లోలీ ఇన్ టు ద రివర్లోకి స్పీడ్గా పోకుండా స్లోగా వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది. ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద సాయిల్ ఎరోజన్. ఓకే, దానివల్ల సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సాయిల్ ఎరోజన్ అంటే ఏంటిదంటే flowing of topsoil. Okay, which reduces the depth of the river and causes floods. Okay, next దీనికి మరి if the surface of the land is covered with vegetation, then soil erosion is greatly reduced and helps in preventing
ఫ్లడ్స్. ఒకవేళ మనకి ల్యాండ్ పైన ట్రీస్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద సాయిల్ ఎరోషన్. అంటే టాప్ సాయిల్ కొట్టుకుపోవడాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. విత్ దట్ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఫ్లడ్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ అక్రాస్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, స్ట్రీమ్స్ అంటే మనకి చిన్న చిన్న ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయి కదా, పెద్ద రివర్లో కలిసేవి, వాటన్నిటికీ అక్రాస్లో డ్యామ్స్ కట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనము ఎక్కువ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ఫ్లడ్స్. ఓకే, దిస్ యూ కెన్ కాపీ ఇట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ అండ్ లెర్న్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, with this we had completed this lesson, rain and rivers. Okay, copy these answers and learn with the spellings. Okay, thank you. Students, did you observe here this boy is explaining how soil erosion, how topsoil is going along with the rainwater, isn't it? That is, he has taken two pots, that is which one is totally dry land without any plants and the other one is with the plants. Okay, he had taken one mug of water and he used half bottle in one tray and half bottle in the other tray. So in the first one, if we had poured the water, we had seen here along with the water the soil also flowed, isn't it? This water is totally muddy, but whereas if you can see here, this water is totally plain. That means the trees are holding the soil. Okay, the trees are holding the soil, the roots are holding the soil, which are controlling the soil erosion. Okay, మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేర్లు అనేవి మొత్తం కూడాను సాయిల్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ సాయిల్ అనేది కొట్టుకొని పోవట్లేదు వాటర్ తోటి. కానీ ఇక్కడ ఎటువంటివి లేవు కాబట్టి ఏమైంది, మొత్తము వాటర్తో పాటుగా మట్టి కూడా కొట్టుకొని పోతుంది. ఇట్లా కొట్టుకొని పోయిన మట్టి ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం రివర్లో అంతా అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి అవి ఫ్లడ్స్కి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అవుతున్నాయి. ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు కూడా ఇట్లాంటి ఒక మోడల్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Students, for doing this model, take the help of your parents and do. Okay, don't do by your own. Take the help of your parents and do.